دفعہ. سہیل افریدی صاحب، آپ نے تمام دروازے کھٹکھٹائے ہیں، آج 9ویں مرتبہ بھی آئے ہیں، آپ بھی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ملاقات کے آپ کو آسان نظر نہیں آ رہے، تو اب کیا لائے عمل ہوگا نیکسٹ؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیا پلان ہے آپ کے پاس نیکسٹ؟ یار آپ سب دیکھ رہے ہیں فرسٹریشن کو جو وہ نکال رہے ہیں، کبھی ایک کے ذریعے کبھی دوسرے کے ذریعے. تو میرے خیال میں عوام ان کو دیکھ کر جو ہے مزے کرے، وہ جو جتنا غصہ دکھا رہے ہیں اور جتنا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے یہاں آنے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم یہ تکلیف بار بار پہنچائیں گے. کیا کوئی سڑکوں پر تحریک کے حوالے سے بھی کوئی لائے عمل دیں گے؟ یہ انشاءاللہ ہماری جو ہے آپشن ہے، اور اس پر جو ہے ضرور، کیونکہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا. ہاں جی، 7 دسمبر کو پشاور میں اعتبار اسپورٹس کمپلیکس میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس میں تمام پشاور کے لوگ شرکت کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ میں بھی شرکت کروں گا. ہماری جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مشران ہیں محمود اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب، دونوں بھی شرکت کریں گے، اور پارٹی کے مشران بھی شرکت. وفاق کی طرف سے مسلسل گورنر راج کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. یار وہ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر 27ویں آئینی ترمیم لا سکتے ہیں، پھر 28ویں آئینی ترمیم کے لیے جو ہیں وہ لوگوں کو دھمکا سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، تو ادھر جو ہے گورنر راج کل لگاتے ہیں، آج لگائے نا. انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ ہم تو نہیں ڈرتے. کیا رد عمل ہوگا آپ کے بھی کیا رد عمل ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے گورنر راج لگائے؟ میں پھر جو حالات دیکھ رہا ہوں وہ سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے قبائلی علاقہ جات سے 78 سال میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہے، اور قبائلی عوام جو ہیں وہ مجھ میں اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں. تو اگر فرض کریں ایک قبائلی کو 78 سال بعد مین اسٹریم میں آنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر جو ہے ان کے غم و غصے کا بھی اظہار جائز ہوگا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور پورے خیبر پختونخوا کی عوام، مڈل کلاس کے لوگ جتنے بھی ہیں خیبر پختونخوا کا نوجوان، وہ مجھ میں اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے، بلکہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں مجھ میں اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں. تو یہ میرے لیے کم سے کم ون ون پوزیشن ہوگی، کیونکہ میں پھر جو ہے کھل کے کھیلوں گا. اور باہر نکلے ہیں، بتا رہے تھے کریں گے. یہاں پہ سہیل خان افریدی کے ساتھ کارکنان جو ہے وہ سیلفیاں لے رہے ہیں، اور یہ اڈیالہ جن کے باہر کے مناظر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سہیل خان افریدی اب واپس نکلے ہیں باہر، اور یہ واپس جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکنان ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں. غائب ہو گیا ہے. ملاقات نہیں ہوگی، زمین پر دیکھیں گے، لیکن ملاقات کروا دیں گے انشاءاللہ. جذباتی بیانات دے رہے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ملاقات کا جواب جا رہے ہیں. اوکے جی، تھینک یو جی، اوکے جی، تھینک یو جی. اس ٹائم جو ہے وہ واپس جا رہی ہیں. سہیل افریدی صاحب
वो भी जो है धनिया थोड़ा ऊपर कर, ठीक ऊपर कर दो। मेरे सामने मिलने नहीं दिया जा रहा। तो आज नवी बार मैं आया हूँ, बार बार आ रहा है, 5 मिनट की मुलाकात भी नहीं हो पा रही। तो ये इम्तियाज़ी सलूक पूरी दुनिया देख रही है और इनके ये कारनामे जो हैं वो लिखे भी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला याद भी रखे जाएंगे। फिर जो है सारी उम्र ये हुकूमत नहीं रहेगी, फिर किसी को गिने का मौका भी नहीं मिलेगा। गुजारी थी ठंड में, तो आज भी अगर आप यहाँ पर गुजारते हैं, क्या उम्मीद है कि आपको मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी? वो मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी, हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। तो वो मीटिंग परसों अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की तबीयत सही है। लेकिन हम गुस्सा अभी कौम में इस बात पर है कि उनको जो है ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है। तो ये तशवीशनाक है और इसके लिए जो है पार्टी इंशाल्लाह लायामल बनाएगी इंशाल्लाह। इमरान खान तक खतरा है, इमरान खान ने कैसे के बनने से बेहतर है कि इंसान बहादुरी के मौत मर जाए और उनसे टीम लिस्ट फिलहाल तो जो है फ्रंट फुट पर खेलने का कहा गया है और साथ में ये हिदायत भी है कि अंपायर्स मिले हुए हैं तो एहतियात करें। तो जो है फ्रंट फुट पर भी खेलेंगे और अंपायर्स पर नजर भी रखेंगे। सीएम साहब, एनएफसी मीटिंग के अंदर क्या आपकी बात हुई है? वहाँ पे जो आपने सूखे के केस किस अंदाज से लड़ा है? अच्छा, आज एनएफसी की जो मीटिंग 11th एनएफसी, एक सेकंड यार, सवाल के जवाब दे दो यार, एक एक करें ना जी। एनएफसी 11th एनएफसी के हवाले से आज जो मीटिंग थी उसमें हमने शिरकत की। अपने लोगों खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा हमने लड़ा। हमने उनको बताया कि 2018 में 25वीं आईनी तरमीम के ज़रिए फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया है। वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी तौर पर जो हैं वो ज़म हो गई हैं, लेकिन फाइनेंशियल तौर पर अभी तक ज़म नहीं हुई, जो आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा है। और ये जो आप लोग कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो अवार्ड्स मिल रहे हैं तमाम सूबों में तकसीम हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा उसमें नहीं दिया जा रहा, जो तकरीबन आज तक 1375 अरब रुपए बनता है। और वो फिगर जो हैं हमने उनको उस मीटिंग में बताई हैं। अच्छा, ये 1375 अरब रुपए जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो 100 बिलियन सालाना फाटा के लिए या ज़मा-ज़ला के लिए ऐलान किया गया था उसके अलावा है। उसमें भी हमारा 532 अरब रुपए बकाया है। तो अगर 1375 अरब रुपए वो हो जाए और 532 अरब रुपए ये हो जाए, ये तकरीबन 2000 अरब रुपए सिर्फ हमारा एनएफसी का शेयर बनता है। 3% डिविजिबल पूल में सरताज अजीज़ रिपोर्ट में जो वादा किया गया था और जो कबायली अज़ला मर्ज होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन रहे हैं, तो इसके बाद जो है अच्छा उसी तौर पर तमाम ने एग्री किया कि हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए। उसके लिए जो है एक कमेटी का कहा गया है जिस पर इत्तेफाक हुआ है तमाम का, जो बुध के रोज़ तक जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। फिर 8 जनवरी तक वो कमेटी जो है सिफारिशात पेश करेगी एनएफसी की जो हमारी कमेटी है उनको। और ये वादा भी किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल की तरफ से कि इंशाल्लाह मिड ऑफ जनवरी जो है हमारी अगली मीटिंग होगी। तो हमने यही रिक्वेस्ट उनसे की है कि ये मीटिंग जो है शेड्यूल होनी चाहिए और मंथली जो है इसकी मीटिंग होनी चाहिए। इससे पहले भी जो मीटिंग्स होती रही हैं वो नतीजा खेज नहीं थी, क्योंकि 2010 से 2025 तक आज तक वो एक ही एनएफसी अवार्ड को बार बार जो है सालाना एक्सटेंशन दी जा रही है, जो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तभी इसका फैसला होना चाहिए।